सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 12 तारिख रविवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सबु कल्पना जल्पनार अंत बीजेपी रे सामिल हेले जय ढोलकिया। सबु कल्पना जल्पनार घटिला अंत पद्म धरिले जय ढोलकिया। राज्य बीजेपी कार्यालय रे शताधिक समर्थकों सह बीजेपी कार्यालय रे पहुंचीथिले ढोलकिया। बीजेपी रो वरिष्ठ कर्मकर्ता उपस्थिति रे बीजेपी रे सामिल होइछन्ती जय ढोलकिया। एक मिश्रण पर्व माध्यम रे ढोलकिया विधिवत भावे बीजेपी रे जोग दैछन्ती। तेबे मिश्रण पर्व रे बसंत पंडा सुरेश पुजारी उपस्थित थिले। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मध्य उपस्थित थिले। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पूर्व बड़ राजनैतिक हलचल देखा मिली। दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकिया पुओ जय ढोलकिया उपरे सभी नजर थिला। से बीजेपी रे मिसिबा नै चर्चा जोर धरिथिला। गोटेपटे कांग्रेस घासरा माझी को प्रार्थी करथिबा बेले अन्यपटे बीजेपी की बीजेडी वर्तमान सुधा प्रार्थी ना घोषणा करिनांती। विलंब होतुबारु बीजेपी बीजेडी प्रार्थी किए हेबो से नै अनेक कल्पना जल्पना करा जाउछि। सेथिपई जय ढोलकिया एबे फोकस रे रहिसंती। बीजेपी रे मिसी सब कल्पना जल्पनार अंत घटाइछंती जय ढोलकिया। सेपटे बीजेपी रे मिसिबा परे निराश होइछंती नवीन। 2 दिन मध्यरे ओडिशारू विदाय नेब मौसुमी 15 रु शीत आरंभ। 2 दिन मध्यरे ओडिशारू विदाय नेब मौसुमी। राज्यर किछि स्थानरू मौसुमी विदाय नेबा पई पाग संपूर्ण अनुकूल रहिछि। तेबे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे मेघुआ पाग सह किछि स्थान रे लागि रहिछि वर्षा। घूर्णिबलय प्रभाव रे वज्रपात जनित वर्षा हेब। विशेषकर उपकूल और उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे तीव्रता अधिक रही पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे दक्षिण ओडिशार किछि किछि जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेपरि उत्तर उपकूल ओडिशार किछि स्थान रे मध्य कां भां वर्षा हेब बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे उपकूलवर्ती जिला एवं दक्षिण आभ्यंतरीण जिला गुड़िकर केतेक स्थान रे वर्षा सहित वज्रपात हेबार आशंका रहितबा कहिसेंती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका। तेबे खूब शीघ्र राज्य को शीत छुईब। आसंता 15 तारिख को राज्यर विभिन्न स्थान रे शीत पड़िबा आरंभ होइजिबो बोली आकलन करा जाउछि। पाणीपाग विशेषज्ञଙ୍କ मतरे आसंता सप्ताह रे पर्यंत राज्य रे पाग मुख्यतः सुखिला और खराटिया रहिब। तेबे 13 और 14 तारिख रे समुद्र संलग्न जिल्ला रे हालुकारू स्वल्प वर्षा होई पारे। 15 तारिख राति रे तापमात्रा क्रमश कमिब। 17 तारिख सुधा केतेक आभ्यंतरीण स्थान रे प्राय 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा कमि पारे। तेबे कंधमाल कोरापुट गजपति मयूरभंज और केउंझर रे तापमात्रा सबुठारु कम रहिब। एही सब स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कम हेतु शिशिरपात सह कुहुड़ी हेबार संभावना रही। तेबे 17 तारिख रे दक्षिण बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई समुद्र रे 5 दिन रु अधिक रहिबो। फल रे यह अधिक घनीभूत हेबार संभावना अछि। तेबे केते घनीभूत हेबो एवं यह केउ आडकु गति करिबो वर्तमान ताहा जणा पड़ि नाही। दीपावली पूर्वरु कृषकों को केन्द्रर बड़ उपहार। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार शुभारंभ कले मोदी। दीपावली पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर कृषक मानकु बड़ उपहार देछन्ती। प्रधानमंत्री धान धन्य कृषि योजना एवं डाली पई आत्मनिर्भरता मिशन आरंभ करिसन्ती मोदी। देशर चाषी पई 42,000 कोटी टंकार नुआ योजनार शुभारंभ और शिलान्यास करा जायछि। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार आकार रही 24,000 कोटी जहाँ चाषी को सीधासलख लाभ देव। एही अवसर रे कृषक मानक सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंस रे आलोचना करिसन्ती। कृषक कल्याण कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरशीलता और ग्रामांचल भित्तिभूमि विकास पर प्रधानमंत्री गुरुत्व देथिले। एही अवसर रे मोदी कृषि पशुपालन मत्स्य खाद्य प्रक्रियाकरण आदि प्रकल्प देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करथिले। एही सब प्रकल्प 5,450 कोटी टंकारे आरंभ होइछि। या व्यतीत 815 कोटी टंका अन्य कृषि संपर्कित प्रकल्प पई शुभ दिया जायछि। तेबे दीपावली पूर्वरु चाषी को मोदी को उपहार
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ। 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାର ଆକାର 24,000 କୋଟି। କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା। କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ କୃଷିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲର ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ 2024ରେ କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରେନି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରି ନଥିଲେ ପୁଣି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଏବେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 5T ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହେଲା ପାଠାଗାର, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା। ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ 5T ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଏପରିକି ଶିକ୍ଷକ ବସିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥିବା ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ବାରଣ୍ଡାରେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଳେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିମପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଉପରେ ଚକଚକ୍, ଭିତରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ନାଁରେ ଅଛି 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଗୋଟିଏରେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା। ବାକି ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବର୍ଷ ସାରା ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ କୋଠା ରହିଛି। 5T ଲାଗୁ ପରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାରଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ 5T ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିଲା, ହେଲେ 5ଟି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଇ ପାଠାଗାର ଓ ଲାବୋରେଟୋରୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପାଲଟିଛି ତ ଇ ପାଠାଗାରରେ ଖତ ଖାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଦାମ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। 5T ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5T ସୁବିଧା ବଦଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବକେୟା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ଅଧା ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ବକେୟା ଜରିମାନା ବା ଇ ଚାଲାଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା OTS ବା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି OTS। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଇ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଅଧା ଜରିମାନା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ଦେୟ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇ ଚାଲାଣ କଟିଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଉପରେ ଅଧା ଛାଡ଼। ଡ୍ରାଇଭିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ 500ରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଓଭରସାଇଜ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା, ହାଲୁକା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇବା ଉପରେ ହୋଇଥିବା 1,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା, ଭାରୀ ଯାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 2,000ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଉପରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନିବା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହେବା, ନୋ ଓଭରଟେକିଂ ଜୋନ୍ରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ
ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଦି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 1000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାକୁ 500 ଟଙ୍କା, ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ବିନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଉପରେ ଅଧା ଛାଡ଼, ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 2000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଜରିମାନା ଜୁଲାଇ 31, 2025 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଜରିମାନା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିହେବ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିହେବ, ସେ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର, ନଭେମ୍ବରରୁ ଉଠିବ ଖରିଫ ଧାନ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 28ତମ ବୈଠକରେ ଶୁକ୍ରବାର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ 10ଟି ବିଭାଗର 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତପୂର୍ବକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ସୀମା ନିୟମ 2025କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ସହ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଖରିଫ ବିପଣନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2026ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯିବ। କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପରି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୃହୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ନାମିତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷପତି ବନାଇବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। କେବଳ ଏତିକି 1000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଭଲ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଆର୍ଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 25,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଜମା 5 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 17.74 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରାୟ 6.5%। ଏହି ସୁଧ ମାସିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍, ବନ୍ଦର ଉପରେ ବେଜିଂ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଉପରେ ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚୀନ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଡ୍ରାଗନ ବିରୋଧରେ 100% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସମସ୍ତ ଚୀନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଚୀନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଚୀନ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ରପ୍ତାନି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବେ ସମାନ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ନଭେମ୍ବରରେ ଚୀନ ଉପରେ 100% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଲାନି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର, ମୁହଁ ଫୁଲାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅମୁକ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ସମୁକ ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ କଲେ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଏକ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ
ଭେନିଜୁଏଲାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚଡୋଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବୟାନରୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଓଭାଲ ଅଫିସ୍ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ନୋବେଲ କମିଟି ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ଶାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ଚୁଇଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନୋବେଲ କମିଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ। ସେ ମାନବିକ କରୁଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଏହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମାରିଆଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରି ରନୱେ ନୋବେଲ କମିଟି କହିଥିଲା ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ବି ସେ ନିଜ କାମ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି ନୋବେଲ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆହତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ଜରାଇକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଝାରଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଏକ କଲଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ସରଣ୍ଡାର ଜରାଇକେଲା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମଠା ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁଡେରା ଗାଁରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 60 ବାଟାଲିୟନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେକେ ମିଶ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏକ କଲଭର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସରଣ୍ଡା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତରୁ ପାକ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ୍ ମୁତାକି ଏବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ମୁତାକି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ ପାକ୍କୁ ଭୟାନକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁତାକି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନୀ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମୁତାକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିବା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ସାହସ ଦେଖାଇଲେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ମୁତାକି କହିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେପରି ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ତେବେ ଏଭଳି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ମାର୍ଗ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ଏଥିସହିତ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥାଏ। 2021ରେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନ ମାଟିରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ମୁତାକି ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ 21 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଜିତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ। ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ହୋଇନାହିଁ। ସେ ନିରନ୍ତର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନିମୋନିଆ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରକ୍ତରେ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ପୁରୁଣା ଯକୃତ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଓ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିଛି। ଗତ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁରୁ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ଯେଉଁମାନେ 60 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ଏବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବୟସ 60 ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 93,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 20,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିଜର ନାଁକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେହି ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ଦରକାର, EKYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବାର ତାରିଖକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଉଳିଆପାଟଣା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଦେଉଳିଆପାଟଣା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଭାଇ ଭାଇ ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ମାମଲାରେ ଭଦ୍ରକରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସୁରଜ ରାଉତ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଉଜର ଜବତ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମଠର ରହସ୍ୟ। 2022ରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ମଠକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମଠର ବାବା ଅଜୟ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ପୋକ୍ସୋ 8ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଗତ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନଭେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ବୋଲି ତର୍ଜମା କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।